가정법까지 왔네. 이 책을 반을 꺾어졌네. 20개 넘어갔어? 21. 합쳐서 21. 앞을 보면 7인데. 잠깐만, 그래도 제 시장. 자, 워크북 분사 질문 받아요. 분사 채점 안 했니 혹시? 네. 꺼달라고? 끄는 게? 직접 꺼야 돼. 더워. 야, 뜨거운 젊음. 쌤은 리프만 불어도 막 뼛속까지 들어와서. 아까 뭔 얘기하다가 내가 새내기 됐을 때 20살 됐는데 선배들이 신입생인데 아무도 말을 안 나? 참나. 가수 이선희 씨 알지? 가수 이선희 씨가 태어나서 몇 년간 사경을 헤매서 출생신고를 늦게 했다고 그러잖아. 보통 대학을 재수한 애들은 그냥 친구 먹어요. 한 살은. 근데 삼수하면 이제 형, 오빠, 언니, 누나 취급을 해주지. 그리고 그 윗선배들도 같이 말을 존칭을 하거나 막 이래. 근데 내가 그 당시 생긴 게 아마 군대도 갔다 오고, 그지? 한 7살 차이 나는, 현역하고 7살 차이 나는 그런 사람들이 가끔 들어오거든, 학교에. 나를 그렇게 봤대. 4학년 졸업생들도 말을 안 놓는데? 왜 웃어? 이게 대학교 때 내 모습인데. 딱 이렇게 생겼었는데 아무도 말을 안 놓는 거야. 그 왜 영화 감독 중에 터널 찍은 사람이 있지, 끝까지 간다. 그 사람이 나보다 한 학번 선배거든? 그때 옛날에 끝까지 간다로 감독상 받고 재작년인가? 작년인가? 재작년쯤 한 번 만났지. 와, 똑같더라, 진짜. 늙지 않고. 근데 그 형이 나를 딱 보더니, 너도 20살 때랑 똑같다. 참 놀라운 건 다른 과 선배들도 나한테 말을 놓은 사람이 아무도 없었어. 처음 딱 1학년인데. 남중남고 나오고 이렇게 되나? 머리를 이게 1cm 완전 빠박이었다가 길렀는데 8대2 가르마로 내가 해피를 한 거야. 그러니까 하긴 내가 봐도 좀 뿔테 안경 까만 거 딱 쓰고 철학과 맨날 철학과냐는 얘기 들었습니다. 야, 분사 정답 체크했니? 안 돼 있지 또. 체크한 사람도 있고 질문해봐. 정답 체크한 사람은 질문을 곧바로 하고요. 그렇다면 92페이지 꺼내서 답을 불러줄 테니까 질문을 올 레벨부터 해서 하나하나씩 좀 받아줄게. 별거 없으니까 분사는. 자, 92쪽에 1번은 lying, 2번에 interested, 3번 amazing, 4번 served, 5번 singing, 6번 laid, 7번 directed, 8번 embarrassed, 9번에 waving, 10번 talking, 11번 called, 12번 arriving, 13번이 not having eaten, 14번 stop, 15번 having left, 16번 turned, 17번 locked, 18번에 swimming. 수영아, 분사. 야, 좀 깨봐. 넋을 잃어. 92, 93 지금 분사 들어갔어. 질문하는 거 확인하고 너는 워크북을 복습 차원에서 쭉 해야 되겠지만 92, 93 턴드까지 했냐? 16번? 17번이 locked, 18 swimming, 19번에 shouted, 20번에 confusing, 21번 shocked, 22번 feeling, 23번 closed, 24번 playing, 25번 speaking, 26번이 dissatisfying이 아니라 satisfied, 27번은 동그라미 맞는 거고 28번은 unopening을 unopened, 29번은 bored를 boring으로, 30번은 동그라미, 31번은 not wearing으로 해야 되지. wearing not이 아니라. 32번은 closed를 closing, 33번은 trapping in the snow가 아니라 trapped in the snow, 34번은 consider가 아니라 considering, 35번은 looking in the mirror,
36번은 being left alone in the dark 에서 being은 생략 가능. 37번은 having finished work. 38번이 having been raised in the States에서 having been은 생략 가능. 39번은 the weather being bad. 40번은 their owner having died. 일단 all level에서 질문 있으면 all level 40번까지 all level 없어요? 그러면 intermediate 96페이지에 1번이 fought를 fighting이나 fight 동사원형이나 현재분사로 2번은 waved가 아니라 waving 3번은 wounding이 아니라 wounded 4번은 unsettling 대신에 unsettled 5번은 맨 마지막에 disappointed가 아니라 disappointing 6번은 chasing이 아니라 chased 7번은 worked 자리를 working으로 8번은 finishing을 having finished로 9번은 didn't knowing이 아니라 not knowing 10번은 grown 아니고 growing 11번은 lying 12번은 interested 13번 stop 14번 amazing 15번 served 16번 piled 17번 directed 18번 embarrassed 19번 waiting 20번이 scheduled 21번 dissatisfied 22번 filled 23번 shocked 24번 surprising 25번 repaired 26번 confusing 27번 parked 28번 closed 29번 stretched 30번이 책 넘겨서 98페이지에 not succeeding at first 31번은 studying 32번이 closing 33번 opening 34번에 taught 35번에 it being 36번은 their mother being at work 37번이 having examined her condition 38번 strictly speaking 39번 considering that 40번 speaking of 41번 run이 아니라 running 42번은 knowing not 위치 바뀌어서 not knowing 43번은 had no가 아니라 not having 44번은 turned를 turning으로 45번은 admit를 ting 붙여서 admitting 46번은 laughed가 아니라 laughing 47번은 completed를 having completed 48번은 writing이 아니라 written 또는 having been written 49번은 night closed가 아니라 closing 50번은 though 뒤에 lived를 living 51번은 위치 바뀌어서 strictly speaking 52번은 sing이 아니라 sin 53번은 this did를 this being done 또는 그냥 being 생략해서 this done 54번은 being 앞에 it 붙여서 it being a fine day 55번은 it was thrown away를 I threw it away로 바뀌어야 돼 I threw it away 앞에 뒤에를 주어를 맞춰준 거지 그러니까 앞에는 having read the book이잖아 그러면 as I had read the book 이렇게 됐을 거라고 접속사를 없애고 주어가 같으니까 없앴는데 버린 것이 과거고 그지? 읽은 것이 더 먼저니까 having read 이렇게 이미 주어를 지웠는데 뒤에 이걸 수동태로 바꿔서 it를 주어로 한 것 자체가 dangling 달랑달랑 거린다 그래갖고 잘못된 문법 표현이야 그래서 주어를 맞춰줘서 능동으로 그냥 I threw it away 이렇게 해주면 되는 거란다 그 다음에 56번은 knowing not 위치 바뀌었지 not knowing으로 그 다음에 57번도 ran이 아니라 ran을 running으로 그 다음에 58번은 맨 뒤에 folding을 folded 팔짱 낀 채로 59번은 being there 위치가 바뀌었지 there being nothing to do 60번도 the work doing 자리가 아니라 done이나 having been done 자 intermediate에서 질문 있으면 해보세요
55번은 특이해서 하나 설명해 준 거고. 그 외. 11번. 11번을 보면 Pass me the textbook. 그래서 그 교과서 좀 건네주겠니? Pass me the textbooks. 근데 어떤 책들이야? That are lying. 그래서 lie라는 단어가 어디에 놓여있다라는 의미가 있는 단어지. 그러니까 누워있다도 되지만 어디에 놓여있다, 위치되어 있다 이런 단어로도 쓰여. 그래서 on your desk. 그거에 이제 ing형이지. 그럼 이렇게 진행형으로 쓰는 게 거시기 하면은 that lie 이렇게 해도 되는 거였는데 선생님이 그랬지. 주격 관계대명사랑 일반 동사는 100% 예외 없이 현재 분사로 바꿀 수 있는 거야. 이제 lie로. 예를 들어 100%가 예외도 없어. 현재 분사로 언제든지 바꿀 수 있거든. 오케이? 그래서 이거 뭐 진행하고 있지 않은 거니까 그냥 이렇게 보는 게 훨씬 자연스럽지. 뭐뭐 하고 놓여 있다 하는 거에서 lie의 ing은 lying. 지금 어쩔 수 없게 끝나고 선생님 끝나고 하겠습니다. 아니에요. 수업 들어가서 그냥 끝나고 하겠습니다. 됐지? 그리고 11번 됐냐? 또 37번이요. 37번? 37번을 보면 일단은 분사구문 만들 때 뭐부터 없앤다? 접속사를 없앤다. 그지? after를 없앴어. 그리고 앞에 있는 더 닥터랑 뒤에 있는 he가 똑같은 주어지만 앞에 더 닥터를 없애면서 갑자기 바뀐 걸 봐봐. 밑에 더 닥터가 뒤에 살아났지? 네. 그러니까 똑같은 거니까 일단 더 닥터를 없앤 거야. 뒤로 살아났으니까. 그 다음에 이제 중요한 게 동사였단 말이지. 앞에 동사가 had examined 과거 완료지. 그리고 뒤에는 decided 과거고. 그러니까 더 전이다 라는 걸 티를 내기 위해서 having pp를 써주는 거지 이때. 그래서 having examined 이렇게 써준 거예요. her 컨디션은 나머지 딸린 거였고. 그래야 the doctor decided 뒤에 과거라는 decided 과거보다 더 전이니까 검사를 그녀의 상태를 검사했던 의사가 수술 안 하기로 결심했다 이렇게 되겠지. 이걸 이제 완료 분사구문이라고 하는 거죠. 그리고 네이티브들은 사실상 after 이렇게 써주면 after the doctor 때 had examined도 잘 안 써요. 왜? after가 있는데 어떤 게 전이라는 게 뻔하잖아. 그러니까 이거는 한국식에서 문법 다루기 위해서 이렇게 써놓은 게 가끔 나타날 뿐 네이티브들은 어리석게 after나 before가 전후가 뚜렷한데 굳이 after 있는 자리에 had pp까지 쓰는 건 이상한 짓인 거죠 한마디로. 실제로는 그렇게 잘 안 나타납니다. 어쨌든 이해는 되니? 동사가 더 전이라는 걸 티를 낼 때 having pp를 써서 완료 분사구문으로 쓴다. 또요. 39번 30번 맨 위에 though I didn't succeed at first 그랬을 때 뭐 접속사 일단 없애잖아 though를. 그치? 그럼 뒤에 I랑 앞에 I랑 주어가 똑같잖아. 그치? I 주 똑같으니까 I까지 없앴어. though도 없애고 I도 없앴는데 didn't succeed도 과거. 그리고 tried again 할 때 tried도 과거야. 그럼 시제 같으니까 동사 원형의 ing 하면 succeeding이 되지. 근데 didn't의 과거에 부정이 붙었으니까 not나 never를 그 앞에 붙여주면 되는 거지. 그래서 not succeeding at first 이렇게 되는 거지. 부정은 그지? 분사 앞이니까. 바꾸는 공식대로 do 없앤다. I 똑같으니까 없앤다. didn't succeed 과거, tried 과거. 그래서 succeed에 ing 붙이니까 succeeding인데 부정임을 나타내야 되니까 그 앞에 not succeeding. 됐니? 처음에 성공하지 못했지만 나는 또 다시 시도했다. 그래서 보통 이렇게 no 같은 경우는 생략을 안 하는 게 문맥이해상 훨씬 편하니까 though not succeeding at first 이렇게 많이 해준다 그랬죠. 또요. 53번이 53번은 This did he appear to be satisfied 이렇게 봐봐. 사실 이것도 별로 좋은 표현은 아닌데 그러면 as this was done he
appeared satisfied 이렇게 보는 거죠. 굳이 주어를 다른 거로 표현을 했지만 이 표현은 별로 어색합니다. 문제니까 그렇게 되는데 as he did this. 근데 이렇게 수동태로 씀으로써 이것이 행해졌다는 게 좀 더 강조가 되는 효과는 있지만 실제로 능동으로 쓰면 그가 이것을 했기 때문에 그는 만족스러워 보였다 이렇게 되는 거지. 이렇게 맞춰주는 게 사실은 더 좋아요. 근데 어쨌든 접속사를 없애고 이 주어랑 다르니까 그지? 그냥 놔둔다고. 분사구문은 그 상태로 주격을 그대로 놔두지. 그리고 얘가 과거고 얘도 과거니까 이거를 동사원형의 ing이 하면은 이렇게 되죠. 그래서 this being done 해주는 게 좀 더 자연스러워요. 네이티브들은 이렇게 독립분사구문 주어 다를 때 가급적 생략을 잘 안 합니다. 근데 요즘은 이제 뭐 실용용어라서 막 being, having be는 무조건 생략해버리니까 해도 틀렸다고 안 하는 거지. this done이나 this being done 그러면 이것이 행해졌기 때문에 그는 만족스러워 보였다 이렇게 되는 거죠. 됐어요? 13번이고 또 intermediate 다 비슷할 겁니다. 분사구문 문제들은. 자 그러면 어드밴스드로 가볼까요? 101페이지부터 어드밴스드. 영서야 어제 늦게 잤냐? 이렇게 맥을 못 써. 수영아 어우 시끼 큰일이네. 너 비타민 먹냐? 아니요. 엄마한테 임팩타민 하나 사주세요 그래. 요즘 이제 비타민도 계속 진화를 하기 때문에 최근에 나오는 영양제 하나 먹어야 돼. 너 특히 고등학교 들어왔는데 수업 시간에 막 졸립다. 그럼 100%야. 이 뇌가 무게는 몇 퍼센트 되지 않지만 에너지는 엄청나게 쓴단 말이야. 공부하는 학생들일 때 특히나. 그리고 돼지고기 좋아하는 사람은 고기 줄여야 돼. 뭐 피도 일단은 막히지만 뇌에 그렇게 좋지 않아. 생선 싫어해도 생선을 오히려 즐겨 먹고 등푸른 생선. DHA가 풍부해서 그러니까 DHA 뭐 영양제라든지 그런 거 하나씩 먹어주면 좋아요. 학습과 음식 이것도 당연히 굉장히 관련이 많다. 이왕이면 효율적이면 좋잖아. 군대 가봐. 뭐 아침에 생선이 나오는데 생선이 막 이렇게 끓여서 나와요. 생선죽이라고 하는데 생선이 막 이렇게 다 뼈하고 막 살하고 막 으개져가지고 이렇게 나오지만 처음에는 흘려서 딱 가서 앱던 애들이 그걸 안 먹어. 이게 뭐야 아침부터 생선 이따위로 나오고 막 이런 얘기 하다가 하루만 지나면 애가 막 뼈까지 씹어먹어요. 시장이 반찬이라는 말이 있는데 어쨌든 생선을 드세요. 고기를 좀 더 먹고 싶은 친구들은. 그러니까 뭐 거보면 알지. 이번 명절에도 두 눈으로 봤지만 돼지고기 굽고 나서 딱 그 기름 굽는 거 보면은 그러니까 이제 막 동맥 경화 이런 게 생기는 거구나. 그래도 또 설거지도 해본 사람은 안다고 그 기름을 뜨거운 물에 이렇게 하면은 막 녹지. 그래서 이 몸에 뜨거운 기운을 넣어서 막 그걸 약을 쓴단 말이죠. 그리고 요즘은 또 현대의학이 발달해서 금으로 된 침을 혈관에 쏴요. 그럼 그게 이제 혈액을 타고 돌면서 막힌 곳을 뚫어주기도 한단 말이에요. 그만큼 그게 쌓인단 말이에요. 노폐물처럼. 그러니까 먹을 땐 좋지만 가급적이면 그런 육류를 그래서 닭의 인기가 있는 게 바로 그런 거야. 조류로. 닭 근데 좀 불쌍하지 않냐? 감기 걸렸다고 다 죽여버려. 우리한테 오는 인간 죽는다고 닭 감기 한 번 걸리면 다 죽이잖아. 그치? 나중에 만약에 닭들이 반란을 일으켜서 인간을 지배하게 되면 인간 감기 걸렸다고 다 몰아서 다 죽여버리면 말도 안 되는 일이잖아 사실은. 근데 옛날엔 그랬잖아요 진짜. 감기 걸리면 온몸 다 죽으니까 감기 걸리면 따로 태워 죽이고 그랬어요. 말이 되냐? 알고 보니까 인간들이 하던 짓이구나. 옛날에 감기만 걸려도 죽었잖아. 프랭클린이 그것만 그지 발견 못했어도 우리는 지금 10명 태어나면 1명 살까 말까 하니까 돌이라는 잔치도 생겼잖아. 애기가 1년을 버텼네? 야 얘는 살인가 보다. 1년 전에 대부분 많이 죽었으니까. 감기 걸리면 죽고. 감기약에 고마워해야 되나? 자, 예방접종. 독감 이번에 독하거든. 자, 어드밴스드 봅시다. 어드밴스드. 자, 1번은 embarrassed 라는 당황했다. 2번은 그것은 confusing
혼란스럽게 하는 것이었고 3번은 moving 감동적인 것이었고 4번은 looking out 바다를 내다보면서 5번은 relaxed 마음이 편안해진 걸 6번은 ironed 다림질 되도록 7번은 annoying 짜증이 나는 8번은 groomed 손질이 된 9번은 disappointed 실망하게 된 10번은 appealing 매력적인 11번 consisting of 무엇으로 구성된 12번 raised 중국에서 길러진 13번은 named 이름 붙여진 자 14번은 satisfied 만족스럽게 된 15번이 exploding 뭔가 터지는 16번이 surprised 17번이 pulled 18번이 having 19번이 rushing 20번이 vaccinated 21번 generally speaking 일반적으로 말해서 22번이 judging from 무엇으로 판단하건대 23번이 strictly speaking 엄격히 말해서 24번은 caught a woman stealing 25번이 saw the two little moles digging 요즘 올림픽 공원 가면 이 두더지 되게 많은데 요즘 올림픽 공원에 포켓몬고 포켓몬 잡으러 사람들 바글바글 오잖아. 아까도 이현지 오는 애가 미치겠어 올림픽 왜 이렇게 버스가 꽉꽉 차 사람들 다 포켓몬고 하러 몰려. 너무 사람이 많은 거야. 성지야 성지 완전. 네. 여기 한 바퀴 돌면 도구에 있는 포켓몬 공을 꽉 채워요. 한 5m 움직일 때마다 다 포켓몬 숍이니까. 조만간에 내가 여기 포켓몬 도장을 하나 차지해서 체육관 하나 세우려고 그래요. CP 그 어마어마한 레벨을 만들어야 되는데 들어왔다가 깨갱 하고 다 도망가게. 레벨이 높은 애가 차지하고 있으면 들어가서 엄청 깨지는 거거든요. 근데 대부분 사람들이 다 잡는 거에만 열중한데 원래 결투가 제맛이잖아요. 지우가 그걸 라이추 놓치게 지금도 라이추가 나를 기다리고 있을 텐데 그 백악관에 나타났다는 라이추 있잖아. 잘 안 나타나는 거거든. 속초에서 딱 선생님 생일날 우리 아들 그 포켓몬 잡게 해준다고 속초까지 가가지고 생일날 볼 좀 채우려고 막 돌아다니다가 딱 오는 길에 볼이 없는 거야. 라이추를 놓치고 그냥 체념하고 다음에 보자 그러고 가는데 숍이 있네. 1,000원이면은 100개를 살 수 있는 숍이 있다는 걸 그때 발견했어. 근데 돌아가봐도 때는 이미 늦었더라고. 라이추는 안 나타나. 언젠가 나타나겠지. 그림자로 나타나 있으니까. 보라매 공원에 많이 나타나요, 피카츄. 보라매 공원자 들어가는데 다 많아. 공원. 원래 이 게임이 그 산책을 장려하는 R도 부화해요. 선생님 좀 있으면 아마 퇴근하는 길에 저쪽 올림픽공원 가로질러서 몽촌토성까지 가면은 아마 나올걸? 지금 10km 가야 부화되는 게 거의 9km 가까이 돼 있으니까 이거 부화하면 뭔가 큰 거 전설의 포켓몬이 나올지도 몰라. 기대해라. 전설의 포켓몬 나오면 내가 유튜브에 올려서 세계인들의 주목을 받을 거야. 여기도 있다. 교실에도. 에베레스트 등반하면 전설의 포켓몬 몇번 나옵니다. 당연히 나오겠지. 에베레스트 앞에만 가도 일단은 여기가 에베레스트에서 뜰걸? 아, 정상에 뭔가 났을라나? 프리저 있대요. 어? 프리저. 프리저? 미스틱. 그 새. 아, 프리저가 그 전설이야? 그 히말라야 산맥이라고 해서 영화지만 인터스텔라도 설 연휴 때 있지. 프리저 말고 왜 블랙, 화이트, 시라무스? 뭐 이런 거 있잖아. 이런 비슷한 이름? 알아? 시라무스랑 또 까만 놈 누구지? 어? 제크로모. 지크로모. 이야, 너 아는구나, 너. 같은 세대구나. 너 몰라? 야, 너 9세대구나. 어떻게 포켓몬의 이름을 모르지? 피카츄는 알아. 피카츄가 지나가면 라이춘거도 알고. 그건 몰라. 아니면 애니메이션 뭐 서로 맞는 애니메이션 따로 있습니다. 둘이 싸우면 뭐가 되는 줄 알아? 피카츄랑 라이츄랑 싸우면? 친구들한테 퀴즈를 내. 피카츄랑 라이츄랑 싸우면? 삐까. 걔네 싸울 때 그러잖아. 삐까. 자, 아무튼 뭐 하다고 얘기 나왔냐? cut woman stealing, so too little moles 하다가 그랬구나. digging.
So to little more's digging. 그래, 이거 했잖아. 여기 나온다. 좀 이따 졸아봐. 수영이 졸면 너 여기 공 속에 집어넣는다. 포켓몬으로 만들어버릴 거야. 여기도 떠요? 여기도 떠. 여기 지금 주변에 숨어 있는 게 막 다 잡은 거야. 안 잡은 건 그림자로 등장하거든. 뭐 있는데? 내가 뜨면 보여줄게. 증강현실이 어떤 느낌인지. 그럼 이렇게 사진도 찍을 수 있어. 이렇게 사람하고 같이 캐릭터 이렇게 해가지고 사진 찰칵 찍으면 기념사진들. 예를 들어서 피카츄 떴다 그러면 피카츄 똥구멍에 똥침 이런 자세로 사진도 찍을 수 있는 거야. 그러니까 재밌어 막상 하면. 주로 이제 우리 애가 하고 그랬었는데 재밌더라. 속초 갔더니 막 난리야. 편의점, 우리 편의점 포켓몬이 있어. 포켓몬 숍이라는 게 공이 필요해. 그럼 들어가서 공을 받아야 되는데 주말에 엄마 모시고 공원에 한번 와. 딱 들고 산책하면서 알도 부화하고 운동이 되는 거야. 물론 그것 때문에 사고도 많이 났지. 운전자들하고. 그래갖고 이제 막 경보상 뜨고 그러다. 근데 이거 되게 배터리를 많이 달게 해. 보조 배터리들 다 꽂고 다니잖아. 아무튼 이게 원래 어느 기술이야? 증강현실 기술이 우리나라 거야. 원초 기술. 박물관 딱 가면 세종대왕님이 나타나서 안녕하세요. 세종대왕입니다. 이러고 막 하는 홀로그램 뜨잖아. 그거를 응용한 거거든. 그러니까 현실 세계에 이게 같이 겹쳐서. 우리나라도 뽀로로로 교육용 증강현실 게임 만든다 그러더라고. 때는 이미 늦었지. 일본 애들이 이건 또 기가 막히게 하잖아. 내가 얘기하지만 네가 대기업 자재로 태어난 것도 아닌데 대기업을 만들 수 있는 현재까지 가장 가능성 큰 사업이 바로 캐릭터 산업이야. 일본 애들이 애니메이션 하나로 어마한 수익을 창출하는 건 그 애니메이션과 관련해서 저작권이나 수많은 산업들이 다 장난감부터 시작해서 굉장히 많이. 그러니까 수업 시간에 막 낙서 같은 거 할 때 예쁜 캐릭터 하나 창출을 잘 해놔. 되게 중요한 거야. 내 후배 하나가 지금 뽀로로 그 회사에 있거든. 어마어마해. 대기업 전혀 부럽지 않아. 맘만 먹으면 그 저작권료만 받아도 엄청난 거야. 그게 바로 콘텐츠 프로바이더의 위력이에요. 빅뱅 4명 다 대단한 게 아니라 지드가 대단한 게 바로 그거거든. 걔가 싱어송라이터가 중요한 거야. 그 T&E에서 미국으로 가서 활동할 수 있는 게 누구야? CL이지. 왜? 걔가 곡을 쓸 줄 아니까. 네가 뭐든 하더라도 그냥 잠깐 함께 하는 거 아니라 너만의 콘텐츠가 되게 중요해. 무슨 일을 하게 되고 그건 절대 잊지 마. 네 이름에서 비롯된 하나만 있어도 되니까. 영수야, 영수. 잠줄게. 그리고 there was a tall tree standing 26번. 27번이 제일 기네. 둘 중 하나야. The sleeping baby in the cradle is not. 아니면 the baby sleeping in the cradle is. 둘 다 돼. sleeping을 baby 앞에 넣어도 되고 the baby sleeping in the cradle 해서 뒤에 넣어도 돼. 28번은 with all the noise going on. 29번이 having been injured in the accident. 30번은 while having dinner together. 31번은 while 또는 when 또는 as 시간 접속사 내면 되고 she watched her favorite TV show. 32번은 because나 as 또는 since 이런 접속사 이유 그리고 he had no money. 33번은 if you visit the theater at 3 p.m. on Saturday. 34번부터 짧네. running. 35번이 exiting. 36번이 being familiar 또는 being 생략 가능. 37번은 not knowing. 38번이 having stayed. 39번은 there being. 40번이 Jason having lost. 41번은 talking with his teacher about his major. 42번은 having nothing to do. 43번 getting home from work. 44번은 not handled carefully. 45번 not remembering the title of the book.
46번은 told 자리를 tell이나 telling으로. 47번은 to run 자리에 to를 없애서 그냥 run. 48번은 played, 그거를 to play나 playing, 이거 수동태 할 때 썼지. 49번은 stealing 자리가 stolen. 50번은 to install에서 to 없애는 사용목적어 동사원형 그냥 install. 51번은 with her computer 뒤에 turn이 아니라 turned on, pp. 52번은 not being 앞에 there not being. 53번은 whether permitted가 아니라 whether permitting, 날씨가 허락하면. 54번은 when asking이 아니라 when asked. 55번이 played nearby가 아니라 playing. 56번은 seen, 그거 자리를 having seen으로 having seen. 57번은 crossing이 아니라 crossed. 58번은 with their mouths watering, 그래서 침 흘리다라는 동사야, watering. 59번은 being Saturday 앞에 it being Saturday, it를 집어넣고. 60번은 giving that이 아니라 given that, 무엇을 고려하면. 자, 일단은 어드밴스드에서 질문. 33번이요. 33번. 33번은 visiting the theater at 3 p.m. on Saturday 뒤에 보면 you will, 그치? you will, 그리고 뒤에 have a chance 이렇게 되잖아. 그럼 앞에도 없어졌다는 거는 시간이나 조건, 이거는 시간의 접속사, 이거는 이제 조건의 접속사. 그러니까 접속사를 일단 없앴겠지. 그리고 주어가 똑같으니까 없앴을 거고, 이제 시간이나 조건의 부사절에서는 뭐 대신에 뭐? 미래 대신 현재, 미래 진행 대신 현재 진행, 미래 완료 대신 현재 완료. 이거는 파블로가 만든 노래라고 했잖아. 시간이나 조건의 부사절에서는 미래 쓰지 마. 대신 현재 써. 알겠니? 그렇기 때문에 visit를 썼지만 같은 시제인 거지. 미래 대신 현재 쓴 거니까. 그래서 이거를 visiting으로 하면 현재분사에서 방문하는 너는, 그치? 토요일 오후 3시에 방문을 하면 너는 공연하는 사람들을 무대 뒤에서 만날 기회를 갖게 될 거다. 그렇죠. 여러분, 그러니까 코엑스 같은 데 가끔가다 이렇게 공개 박람회 같은 거 한다면 전자박람회, 내 기억으로는 전자박람회 짱이에요. 전자박람회 가잖아? 그러면 이제 뭐 그 업체에서 막 CD 같은 거 나눠줘. 보통 왜 고급식에 막 그런 거 유료잖아. 그치? 그런 것도 막 무료로 주고, 더 중요한 건 연예인들을 섭외해요. 연예인들 데려다가 막 주면서 사인해주고 같이 사진 찍고 막 난리지. 게다가 가수가 와요. 이승철이나 지금도 기억나는데 이 여자처럼 화장을 막 예쁘게 하고 막 히야 뭐 이러면 막 와 난리야 난리. 조그만한 보스. 진짜 즐거웠지. 뭐 이거저거 얻는 것도 많고 또 신기한 것도 되게 많다고. 요즘 굉장한 기술들, 최첨단 기술들이 다 모이니까. 그리고 생각보다 세상이 할 일 되게 많아요. 중국 같은 데 박람회 가잖아. 중국은 또 박람회가 규모가 우리 슬픈 건 지금 요즘 옛날엔 중국 사람들이 와서 식당에서 일만 했잖아. 요즘 어떤 현상인 줄 알아? 식당을 운영해. 뭐 저 가리봉동 뭐 부천 그쪽 가면 중국 거야 다. 중국 중동포교회 이런 것도 되게 많이 생기고. 왜? 우리나라 사람들이 이제 3D 일을 안 해. 힘든 일 안 하니까 중국 사람들을 와서 시켰는데 이제 이 사람들이 어느 정도 해보니까 야 이렇게 해서 이렇게 박봉에 일하느니 자본을 좀 모아가지고 우리가 하자. 우리가 여기서 사업을 하고 우리가 키워서 우리가 땅 사서 여기 차이나타운 만들고 계속 확장시키자. 걔네가 전 세계적으로 그렇게 만들고 있는 애들이니까. 지금 미국이 트럼프가 막 발악을 하잖아. 미국 발행한 채권, 한마디로 빚낸 거, 미국 빚의 50%를 중국 애들이 가지고 있어요. 짱깨들을 그러니까 함부로 건드릴 수 없지. 지금 우리나라 너희들 아버님들도 그런 얘기 안 하시니? 사드 때문에. 난 지금 걱정인 게 미국하고 사드 원래대로 진행하기로 했잖아. 중국 애들 그것 때문에 요즘 안 와요. 한국.
정부에서 막고 있어요. 가지마. 한국 쟤네 또라이 짓 하고 있어. 미국하고 손잡고 우리를 향해서 미사일 겨누고 있으니까 쟤네 이제 상종도 하지마. 뭐 한 일각에서는 그렇다고 뭐지? 굽신거리면 안 된다. 미국하고 오히려 더 무역을 더 많이 하면 된다. 중국 대신에 이러고 있지만 글쎄 현실적으로 요즘 내가 아는 그 중소기업 무슨 관련 일하시는 분들 얘기만 들어봐도 어마어마하게 힘들었을 때 지금 우리나라 그 무역에 있어서 중국 사드 하나 때문에. 자, 또 어쨌든 질문 따고. 54번이요. 54번. 54번은 when asking to keep a secret. 아, 이게 이제 중요한데 ask 같은 경우는 능동으로 수동으로 다 쓸 수가 있는데 그래도 when은 있는데 의미를 정확하게 하기 위해서 남겨놨는데 근데 앞뒤 번역을 해보면 알아요. Do you just say의 뒤에 Do you just say의 주어가 유인 거 보니까 주어가 유였다는 거지. 사라진 걸 보니까. 그지? 그러면 asking이라는 능동을 쓰려면 ask는 무엇을 묻다, 요청하다. 여기서는 요청하다로 쓰였는데 이렇게 요청하다로 쓰면은 ask 목적어 to 부정사가 쓰여야 되는 이런 형태란 말이야. 근데 이게 만약에 수동태가 되면 이렇게 왔겠지. 수동태가 되면서. 그지? 그러면 얘가 BPP가 되면서 are asked. 왜? 얘가 이렇게 되더라도 to 부정사는 그대로 남거든. 특히. 그러니까 수동태가 돼 있던 거예요. 그래서 접속사는 없애도 되고 놔도 되는데 남긴 거야. 뜻을 명료하게. 주어는 똑같으니까 없앤 거고. 그리고 do you say 하고 그러면 현재 동사도 그대로니까 그대로 현재 쓴 거고. 현재 asking 해라. when you ask니까 능동이면 ask to keep 이러면 뭐가 빠져서 안 된 거야? 목적어가 없어서 안 된 거야. 근데 어쨌든 이 상태로 만들면 이거를 같은 시제라고 asking을 붙여놓은 게 너희 그 책에 있는 거고. 그러면 네가 요청을 할 때 근데 누구에게가 빠진 거야? 누구에게 비밀을 유지해달라는 거지. 능동일 때는 이게 없는 거지. 그냥 비밀 유지를 누구에게가 빠졌는데 이거는 뒤에 누군가에 의해서 by someone은 중요한 정보가 아니니까. 뒤에 나오지. that person이라고 나오든가 do you just say yes to the person이라고 나오지. 그치? 그러니까 이렇게 됐는데 아가 현재인데 이렇게 say니까 이게 빙이 생략이 될 수 있지. 그러니까 남는 거 그냥 when asked 이렇게 남을 수 있는 거. 중요하다. 한번 봐봐. I asked her a favor. 얘는 사형식으로 쓰여도 그래. 그러면 나는 부탁했다 그녀에게 이제 부탁을 하나 했다. 간접 목적어, 직접 목적어가 오니까 얘가 수동태라는 과정을 겪으면서 주어로 왔을 때 she하고 온단 말이야. 그럼 너희들은 딱 얼핏 볼 때 she asked a favor 이런 걸 함정으로 본다고. 말이 돼 보이거든. 그녀는 부탁을 했다. 누구에게가 빠져 있는 거야, 정보가. 근데 여기서 만약에 수동태로 딱 되면 그녀는 부탁받았다. 하나의 부탁을 요청을 받았다. 문맥으로 따지면 이거잖아. 그러니까 니네 선배 중에 3년 동안 문법을 하나도 안 틀렸다가 9월 모의고사 다시 말하면 수능 출제 기간에서 교육과정 평가원에서 출제한 문법을 수동태를 하나 틀려왔는데 성급해서 틀린 거야. 왜? 전후 문맥을 따져보면 분명히 쉽게 전후 문맥이라는 게 뭐냐면 부탁을 했는지 부탁을 받았는지 읽어보면 자연스럽게 나오는 거였거든. 근데 형태적으로만 접근을 해서 성급하게 빨리 풀다 보면 저지를 수 있는 오류야. 특히 이 4형식과 5형식 같은 경우는 특히나 그렇지. 요청을 할 수도 있고 요청을 받을 수도 있는데 그거를 이건 요청을 했던 거고 이건 요청을 받은 거야. 근데 분명 앞뒤를 더 읽어보면 뻔해지는 건데 빨리빨리 푼다고 그치? 성급하게 풀면 딱 걸리는 거지. 딱 한 번 걸렸어요. 그치? 그놈도 결국은 내신 무시하다가 서울대 갈 수 있는 놈이 고대 갔지. 잠실 골등이었는데. 똑같은 녀석이 한 명 있었지만 걔는 그냥 수시로 서울대를 갔죠. 1.0 양형, 평점이 1.0. 선생님 제가 지금 할 수 있는 최대한의 일은 공부밖에 없습니다. 그냥 일단 지금은 학생이니까 그냥 공부만 열심히 해보려고요.
C반? 꼴반? 꼴반 뭐 중에 그냥 선생님 저 그냥 계속 여기 있겠습니다. 한국 선생님반 때부터 계속 3학년 때 이제 나랑 만나갖고 하는데 전혀 흔들림이 없어. 글쎄 뭐 하여간 뭘 해도 이번에 가영이 들렸지. 일관성이 중요하거든. 일관성. 끝까지 모든 과목이 다 1등 거는 거죠. 1.0, 1.0, 1.0. 그렇지. 다 합쳤을 때 1이니까 무조건 1이지. 전 과목이 다. 서울대나 시립대나 무슨 국립대학교 같은 경우는, 우리 시립대 같은 경우는 등록금이 반이야. 반액 등록금 실행된 곳이잖아. 국립대학이 좋은 게 그렇지. 선생님도 예전 기억해보면 선생님 되고 싶은 친구들이 교대도 굉장히 세거든? 교대 말고 교원대라고 있어, 교원대. 국가에서. 그냥 다 기숙사도 무료. 밥도 다 주고, 잠도 다 재워주고, 공부도 다 시켜줘서 국가 장학금으로 공부하는 곳이야. 그런 데도 있고. 지금 이 최순실을 비롯해서 이 정치가들 부정부패 돈 있지? 그거 싹 걷어가지고 니네 등록금에 쓰지? 4년 무료 대학 다닐 수 있어. 나쁜 놈들이 다 그따위 짓 하면서 부정 축제해놓은 돈만 가지고 창출해낼 수 있는 돈이 니네 우리나라 대학생들 전부 다 무상교육할 수 있단다. 그 돈이. 모르지. 박원순 이제 뭐 대선 출마는 포기했지만 그 사람쯤 서울시는 어쨌든 쉴 때 반액도 해냈고 서울대에선 되게 싫어하지. 서울대 없앤다 그러니까. 서울대를 비롯해서 국립대학들 다 그냥 평준화 시켜가지고 이 사교육에 하여간 지금 좀 있으면 이제 학원들 싹 없애버릴 것처럼 다 대선 주자들이 그렇게 얘기를 하고 있잖아. 바람직한 거지 사실. 입시에 치이지 않고 대학 뭐 하버드 같은데 진짜 돈 많은데 들어갈 수 있잖아. 하버드 돈 내면. 알지? 우리나라는 기여 입학이라는 게 안 되는 거잖아. 삼성 같은 경우는 뭐 이건희한테 그냥 명예 무슨 학위도 막 주고 그러잖아. 대기업들 막 돈 좀 주면. 그런 거 우리나라에도 있지만 입학할 때 주는 게 아니라 졸업 명예 학위라 그러나 그런 거? 그런 거 봤지. 근데 우리나라는 금지해놨단 말이야. 기여 입학제 금지해놨고 본고사 금지해놨고. 근데 이것도 은연 중에 마지막 하나가 이제 고교 등급제. 그래서 이번에 특히나 정유라 사건 때문에 외고 애들 되게 많이 피봤지. 연대에서 그러니까 고대는 한번 제대로 걸렸고 외고 막 8, 9등급 하는 애들 막 갖다 붙였더니 누가 봐도 저건 아니거든. 그래갖고 법원을 가서 아주 벌금 엄청 두들겨 맞고 이번에 2대를 시작으로 해서 정유라 때문에 타겟이 돼가지고 엄청 다 검사 들어가면 막 난리 날 거 아니야. 그래갖고 되게 엄격하게 외고 애들 많이 물먹었대. 대신 일반고가 지금 엄청나게 뜨고 있지. 수시에서 선생님 진짜 안 좋은데 막 그래도 열심히 했던 애들이 다 잘 되고 있는 거 보면 파이팅이야. 이제 뭐 열심히만 하면 돼. 게다가 대학 정원은 줄이지 말아야 되는데 안 줄이면 니네 지금 공부 안 하고도 들어갈 수 있거든. 계속 줄이지. 옛날 서울대 정원이 5,000명인데 지금은 3,000명. 계속 줄이고 있단 말이야. 대학들 막 통폐 합하고. 인원이 계속 주는 게 사실이니까. 출산율이 낮으니까. 우리 영준이쯤 되면은 이제 뭐, 글쎄. 들어가는 건 쉽고 나오는 걸 어렵게 만드는 게 선진화된 사회 구조 자체가 변하지 않으면 거 힘든 거겠지. 근데 어쨌든 뭐, 열심히 하면 다 들어가요, 다. 또 질문 없나? 59번이요. 59번은 being Saturday 토요일이기 때문에 the place was crowded 이렇게 돼 있지. 그럼 이제 it라는 게 it is my car 이럴 때 쓰이는 it는 그것은 제 차예요 이렇게 나오는 거. 이것이 우리가 흔히 말하는 대명사라는 거지. 대명사. 그지? 그리고 it was
In 2002, 2002년도였다. That I got married. 내가 결혼했던 것은 지금 2002년도 월드컵 때 사람들이 올까? 막 그러고 있었는데 결혼을 했었지. 아무튼 이건 뭐니? 이때 쓰이는 it는 형식적으로 있는 강조용법에도 it를 쓰지. it라는 게 그렇게 쓰여. 그럴 때 또 it 같은 경우는 it's cold. 이렇게 날씨를 쓴다거나 it's Saturday 거기 나온 것처럼 토요일이다. 요일을 쓴다거나 it's dark. 어둡다. 이렇게 밝고 어두움. 또는 it's far from here. 여기서 멀다. 이렇게 거리를 쓴다거나 it's fine today. 이렇게 날씨를 쓴다거나 이런 걸 가리켜서 그냥 주어 자리에 있는데 이게 사람을 지칭하는 게 아니야. 그래서 이거를 비인칭 주어라고 그래. 비인칭 주어. 그러니까 보통은 이렇게 it가 쓰이는데 그 중에 하나가 지금 이거로 쓰인 거야. 근데 여기 보니까 토요일이었기 때문에 근데 뒤를 보니까 the place was야. 그러면 the place was. 그 장소가 was crowded 나오나? was crowded. 꽉 붐볐었다. with tourist 여행객들로 from other provinces. 다른 지역들에서 온 여행객들로 붐볐었다. 그러면 여기는 시제에 맞춰줘야 되니까 it was Saturday였을 거고 그럼 접속사는 뭐뭐 때문에 because, as, since. 거기서 이제 분사구문 만드는 순서대로 접속사를 없앴는데 비인칭 주어인 it랑 그 장소랑 주어가 다르니까 it를 내버려 둬야 되는 거지 그냥. 독립분사구문. 주격으로 그대로. 그 다음에 시제는 어차피 과거니까 보통은 being을 안 생략해주면 더 뚜렷하게 잘 보이지. it being Saturday. 이렇게 주어가 서로 달라서 놔둔 독립분사구문은 being을 보통 잘 안 지워요. 이렇게. 그래서 it being Saturday 된다. 그래서 토요일이었으므로 그렇게 되는 것이. 이해돼요? 59번. 또. 자, 됐으면 이제 어디셔널이 가장 긴 너희가 내신 때 제일 경절력이 주어지는 문제 유형들 쓰는 거. 자, 어디셔널이 1번은 making a left turn at the corner. 문턱에서 왼쪽으로 돌면. 2번은 waiting for the train to arrive. 기차가 도착하기를 기다리면서. 3번은 having talked to his parents. 부모님들께 이야기를 하고 나서. 4번은 with my dog following close behind. 내 개가 뒤에 가까이 따라오게 한 채로. 5번은 seeing that they had lost. 그들이 길을 잃었다는 거. 여기는 잃어진 거네요. 경기에서 졌다는 걸 알고서. 6번은 considering that you barely slept. 네가 거의 잠을 못 잤다는 걸 고려하면. 7번은 a plane carrying 200 passengers crashed on the hillside. hillside, 언덕 같은 산, 야산. 8번은 strange to say, 말하기 이상하지만 none of the people invited to the party could come. 파티 초대받은 사람 아무도 못 왔다. 9번은 the suggestions made at the meeting were not very practical. 10번이 he isn't the type of the person who leaves his work unfinished. 일을 안 한 상태로 남겨두는 그런 종류의 사람이 아니다. 11번이 with night coming on. 밤이 오면서, 밤이 와서. 12번은 after having finished their studies. 학업을 끝마치고 나서. 13번이 judging from the fact that he hasn't arrived yet. 그가 아직 도착하지 않았다는 사실로 판단해 보건대. 14번은 admitting that I don't know much about him. 그에 대해서 많이 모른다는 건 인정하지만. 자, 15번은 time permitting. 시간이 허락하면. 16번이 with music playing loudly. 음악을 크게 틀어놓으면서. 17번이 judging from. 무엇으로 판단컨대. 18번은 staring at her own face. 그녀 자신의 얼굴을 응시하면서. 19번이 knowing she was angry. 그녀가 화났다는 것을 알고서. 20번이 after taking a long shower 또는 after having taken a long shower 상관없습니다. 자, 21 108페이지죠?
I was disappointed with the newly released movie. newly 새롭게 newly married couple 그러면 신혼부부 할 때 새로이 I was disappointed with the newly released movie. 22번이 water and nutrients needed to survive. water and nutrients needed to survive. 23번이 the policeman investigating the crime found. The policeman investigating the crime found. 24번이 painting with his eyes closed. painting with his eyes closed. 25번이 opening the refrigerator. 26번이 having heard the weather forecast already 해도 되고요. having already heard the weather forecast 해도 됩니다. 27번은 sitting at the back of the bus were. sitting at the back of the bus were heading to Rome. 28번은 parked in front of the building. parked in front of the building. 29번이 not understanding the question. not understanding the question. 30번은 having been asked to leave. having been asked to leave. 31번은 growing. 32번이 offering. 33번이 welcoming. 34번이 obtained. 35번 made. 36번 was astonished. 37번 disgusting. 38번 was amazed. 39번 terrifying, shocked. 40번 interesting. 41번 was embarrassing. 42번 having lived. 43번 having been written. 44번 having slept. 뒤에는 feeling refreshed. 45번이 having been raised. 나타났나 보다. 울렸다. 아니네. 아닌데. 뭐가 왔나? 가만히 있어서 그런가? 46번 while 그 위에는 reading 아래는 while good readers are reading a book 또는 when이라고 해도 돼요. as라고 해도 되고요. when as good readers are reading a book. 47번은 opening 그리고 아래는 opened the envelope and announced the winner. opened the envelope and announced the winner. 48번은 shouting 그리고 as the players shouted for joy. as the players shouted for joy. 49번이 when you choose a career path를 choosing으로 바뀌면서 choosing when you choose a career path. 50번은 not knowing what to do 원래대로 하면 because as since she didn't know what to do. because she didn't know what to do. 또는 as she didn't know what to do. 또는 since she didn't know what to do. 이 중에 하나. 51번은 breaking. 그리고 if you break your word again. if you break your word again. 52번은 admitting. 이음절인데 뒤에 강세 있으니까 t가 하나 더 붙죠. admitting. 그러면 though I admit that. 또는 although I admit that. 53번은 having. had a big lunch를 as I had a big lunch. as I had a big lunch. 점심을 성대하게 먹어서. 54번은 not having heard. 종소리를 못 들어서. 그래서 since, because, as 중에 하나 쓰면 되고 접속사는 since, because, as 중에 그리고 he or she 선생님은 he를 써도 되고 she를 써도 되고 각지에 he로 나왔을 텐데 she를 해도 상관없습니다. 그리고 had not heard 줄여서 hadn't heard. Since he hadn't heard, since she hadn't heard, because he hadn't heard, because she hadn't heard. 자, 55번은 translated. 그리고 if this poem were translated. 가정법과고 오늘 배울 거예요. 그 다음에 56번은 having been bitten by. having been bitten by a snake. 그를 because 또는 as he has been bitten.
because he has been bitten. 57번은 are 자리를 being으로 other things being equal. 그러면 if 절로 바꾸면 if other things are equal. 그리고 58번은 stop 자리가 having stopped. 그리고 if the snow had stopped for a moment. If the snow had stopped for a moment 돼야 되고. 그 다음에 surprised 또는 being surprised 상관없고. Because she was surprised by the loud noise. Because she was surprised by. 마지막 60번은 cleaning. 아래쪽은 while I was cleaning. 이렇게 됩니다. 보여주려고 그랬더니 안 나타나네. 주변에 숨어있는 상태에서. 질문! 어디셔는? 27번이요. 27번 볼까요? 27번은 그 버스의 뒤쪽에 앉아있던 대부분의 사람들은 그래서 most of the people이 주어 대부분의 사람들은 근데 어떤 사람들이야? who were 생각했지 원래는 앉아있다는 특히 수능 시험에서 나온 게 most of the people 그래서 대부분의 사람들은 사람들인데 어떤 사람들이었냐면 who were seeing 이렇게 이제 주격 관계대명사랑 비동사랑 생략돼서 이렇게 수식하는 구조죠. 그러니까 영어에서는 대부분의 사람들은 근데 어떤 사람들이야? 앉아있던 사람들 어디에? at the back 뒷자리에 무엇에? of the bus 그 버스에 그래서 다 전면구 버스의 뒷자리에 앉아있던 이 동사인 현재분사니까 이 동사를 수식하는 거지 결국은 전면구가 그 버스의 뒷자리에 앉아있던 사람들은 이렇게 되는 거야. 그러니까 그 주어를 추가 설명한 거고 결국은 동사가 이제 were 하고 나타나는 거지. 그래서 동사는 were heading 해서 향하고 있었다. to 로마로. 이해됐니? 그래서 who were가 생략된 그런 구조였고요. 또요. 다른 질문? 47번 볼까요? 47번은 the envelope 나왔고요. 그죠? 그러면 앞에 the presenter 이렇게 나왔어. the presenter. 그럼 뒤에 보니까 주어가 the presenter였단 말이야. 그 발표하는 사람이 프레젠테이션을 하는 사람이 이렇게 나왔죠. 우리 뒤를 보니까 announced예요. announced. 공적으로 알리다. 공적으로 발표하는 거죠. 그죠? 아나운서가 우리에게 공적으로 이렇게 말을 해서 소식을 알려주는 사람이잖아, 아나운서가. 그러니까 이렇게 나왔고, 앞에는 뭐로 나왔어? 오픈 나왔으니까, 시제가 같을 테니까, 근데 만약에 이거를 having opened로 해도 상관없어요. The envelope. 편지 봉투를, 이제 뜯었어, 누가? as, when, while 뭐 다 상관없겠지. 근데 주어는 어차피 the presenter니까 똑같은 주어겠지. 같은 주어. 그래서 이쪽 주어를 없애면서 뒤에 건 살려는 거란 말이야. 그래서 접속사 없애는 상태에서 그냥 같은 시점으로 보면 봉투를 뜯으면서 발표했습니다. 이렇게 되는 거니까 엄밀히 따지면 이거를 having opened로 하는 게 더 자연스럽죠. 질문 잘했네. 그지? 이거는 열면서 발표했다라는 건 동시에 좀 그렇잖아. 애프터로 굳이 하자면 애프터가 더 자연스럽게 했지. he or she. 그 발표자가 남자든 여자든 그래서 접속사를 없애고 그 사람이 봉투를 먼저 열었겠지. 그럼 오히려 논리적으로 having opened가 더 맞는 거지. 따지고 보면. 여기서는 그냥 오프닝으로 했지만 답지에는 having opened가 더 논리적으로 정답인 거예요. 근데 여기 보니까 연속 동작으로 표현을 한 거지. 이 바뀐 문장은. 그래서 주어를 더 presenter 해놨고 이 쭉 밑줄 빈 거를 채우다 보니까 먼저 한 거. 그래서 여기는 뭐 굳이 먼저 한 거를 동사를 그냥 갖다 놓은 거지. opened, the envelope 해놓고 그 다음에 and 해서 연속이라는 걸 밝혀놓은 거죠. and announced.
그지? 그래서 원래도 하자면 이 presenter가 앞에 있으면 the presenter opened the envelope 해놓고 원래 and 없애고 똑같은 he or she 없애면 그냥 announcing 이렇게 해서 분사구문으로 충분히 바뀔 수 있는 것이. 그지? 그럼 우리가 그 전에 했던 연속 동작의 분사구문인데 지금 여기서는 the presenter를 뒤에 보내놓고 뒤에 거를 그냥 이렇게 해놨으니까 앞에 있는 걸 분사구문으로 바꾸는 그런 형태. 좀 꼬아서 내서 그런 형태가 된 거죠. 내신 때는 뭐 이렇게도 내니까. 그래서 the presenter opened the envelope. 그래서 열었던 게 첫 번째고 and announced니까 접속사 뒤에 이어지는 과거 동사들은 차례대로 발생하는 거니까 굳이 having opened를 안 해놓은 거죠. 아래 같은 경우. 그래서 위에도 그냥 오프닝을 해놓은 것 같아요. 당연히 having opened 하는 게 더 자연스러워 보입니다. 위에 거만 보면. 그렇잖아. 봉투를 열고 나서 그 프리젠터는 발표했다. 그지? 최고 여배우네요. 와, 베스트 액트리스니까. 그죠? 여우주연상 수상자를 발표했다. 그렇잖아. 우리나라 김민이랑 또 무슨 감독이잖아. 홍상수 감독인가? 또 영화 한국에서 찍고 또 베를린 영화제 또 같이 갔다 그러는데. 자, 또요. 그게 47번. 자, 그러면 가정법 이제 이 전 책에서 마지막 워크북의 마지막 단원이기도 한데 가정법을 봅니다. 구라법이라고 하는데 선생님은 암락하라네. 나중에 보시죠. 근데 이 일본 애들이 그거를 써는 걸 우리가 배우다 보니까 그 한자어를 옮겨올 때 너희들에게 너무 거부감 있는 제목으로다가 옮겨왔어. 법이 뭐야, 법이. 그지? 원래는 법이 아니라 무드예요, 무드. 무드가 뭐니? 분위기야, 분위기. 저 말하는 분위기. 말하는 분위기가 한 세 종류가 있어요. 이거를 한자어로 바꿔놓으면 그게 이제 어조인 거야, 어조. 말하는 어조가 어떤 어조인지. 너희들이 이제 나중에 무드 있는 곳에 가서 프로포즈도 하고 프로포즈도 받겠지. 갑자기 이제 길 걷다가 눈 많이 온 길 걷다가 뭐 미끄러지면서 넘어지면서 나랑 결혼하자 이러진 않잖아, 그지? 눈이 막 엄청 눈꽃이 펴있는 강원도, 그지? 산골짜기에 뭐 원빈의 어머님이 운영하는 그런 딱 카페에 들어가서 카페를 다 임대해놨는지 아무도 없고 거기에 갑자기 딱 나타나서 뭐 하늘에서 갑자기 황금 독수리가 막 날아오는 거야. 그래서 황금 독수리의 발톱에서 탁 던진 게, 그지? 목걸이나 반지 같은 게 날아오더니 딱 프로포즈를 하는 거. 이런 게 무드잖아, 그지? 다 넘어가죠, 그럼. 네. 로미오와 줄리엣의 로미오가 어떻게 무드를 잡았는지 생각해보세요. 세레나데. 그 추운 겨울날 창문 밑에서 막 창문을 열어다오 막 이러고 소리 질러서 창문 열어줬더니 거기서 이제 구라를 치잖아요. 그래서 넘어오죠. 줄리엣이. 그 방법을 배우는 거예요. 오늘. 그럼 무드는 뭐가 있냐면 첫 번째 직설 무드가 있어요. 인디커티브에서 인디케이트가 그냥 가리키는 거잖아. 인디커티브. 그러니까 우리가 알고 있는 B형 남자, B형 여자. 되게 직설적이지. 소개팅을 딱 나가면 뭐라 그래? 야, 너 못생겼다. 이렇게 얘기해. 대놓고. 1대1로 만났단 말이에요. 근데 나를 딱 보면서 아, 못생겼다. 이렇게 얘기하면 기분이 더럽겠죠. 그러니까 별로 좋은 방법이 아니야, 직설법. 네 친구가 머리를 하고 왔어. 너한테 딱 와서 나 머리 어때? 걸레 뒤집어 쓴 것 같아. 이게 직설법인 거야. 그지? 너 걸레 뒤집어 쓴 것 같아. 솔직히 말하는 거. 그런데 이거를 더 세게 얘기하는 거. 상대방은 어떻게? 임페러티브 뭐야? 임페러티브? 이거는 독해할 때 반드시 알아봐야 돼. 동사 원형으로 시작하는 명령 어조예요. 명령하는 어조. 뭐라 그래? 코즈메릭 설저리가 뭐니? 코즈메릭 설저리 뭐야? 성형수술이거든. 야, 성형이나 바꿔 와. 이러는 거야. 성형 바꿔 와. 명령법. 이 제일 센 어조겠지. 이건 내가 직설이야. 너 못생겼다. 이렇게 얘기하는 거야. 그러면 이제 여기서 묘미가 나옵니다.
가정법이 있어요. 가정법. 구라법이지. 이거를 서브정티브, 언중요글이라 해서 말 아래 뭔가 관련된 뭔가를 연결시켜가지고 언중요글, 말 속에 뼈가 들어있는데 숨기면서 얘기하는 거야. 공식적으로는 가정법이고요. 선생님이 이걸 거짓, 구라법이라고 해요. 구라법. 왜 그러냐? 이거랑 구별해야 돼. 명령법과 가정법 사이에 조건문이라는 게 있어. 조건문. 조건문하고 가정문하고 구별을 해야 되는데 이걸 갖다가 조건으로 바꾸면 if you get a cosmetic surgery 이렇게 된다. 야, 네가 성형을 받으면 너 성형 받으면 you will look much better. 너 훨씬 좋아 보일 텐데. 말만 달리했을 뿐. 근데 어쨌든 성형 받을 수도 있는 거 아니야. 그런데 이거는 그럴 수도 있고 아닐 수도 있는데 이게 문제예요. 가정법은 아예 대놓고 if you got로 바꿔요. 과거로. 그지? 성형 받으면 will이 그대로 있는 게 아니라 조동사의 과거로 바뀌어. would look. 훨씬 좋아 보일 텐데. 이 안에 담겨있는 건 뭐야? 너 성형 안 받은 상태니까 훨씬 안 좋아 보여. 못생겼어. 그 얘기를 이렇게 해놓은 거예요. 가정법은 공식만 잘 기억하면 돼요. 예를 들어서 로미오가 창문을 딱 열었을 때 나는 새가 아니니까 너에게 날아갈 수 없을 뿐이고 이렇게 얘기를 했다면 줄리엣은 넘어오지 않았겠지. 야, 그런 거 누가 부럽겠냐? 이 그지야? 그리고 침을 뱉고 창문 닫고 그냥 잠을 잤을지 몰라. 근데 그 상황에서 나에게 날개가 있다면 당신에게 날아갈 텐데 이렇게 얘기하니까 그 말이나 같은 거거든. 네가 인생 살 때를 생각해봐. 네 친구가 너한테 그래. 야, 설인데 세뱃돈 받았냐? 아, 나 배고픈데 저거 좀 하나 사줘. 너는 어때? 돈 없거든? 네가 사쳐먹어. 이게 직설이에요. 그죠? 근데 여기서 조금만 말을 바꾸면 이렇게 되는 거야. 야, 내가 돈 있으면 저거 플러스 저기 있는 거 다 너 사줄 수 있는데. 사줄 수도 있고 사주고 싶은데. 이렇게 얘기를 하잖아? 그럼 친구가 어때요? 감동 팍 먹는 거지. 똑같은 말이잖아. 내가 돈이 있으면 저거 사줄 텐데인데 속뜻은 돈 없으니까 못 사줘지. 돈 없어 못 사줘 이렇게 얘기하는 거랑 돈 있으면 사줄 텐데. 그럼 친구는 감동 먹어서 가자 우리 집으로. 집에 있는 맛있는 거를 다 베푼단 말이야. 근데 인생에서 네가 정말 배워야 되는 건 그거거든. 아가 다르고 어가 다르고 말 한마디로 청량미를 갖는다는 건 바로 그런 거. 가장 지금 여러분이 맨날 자고 나면 신문지상에 나도 요즘 신문 1면을 잘 안 봐. 왜? 딱 한 번 우리 영진이 그 얘기를 하더라. 신문에서 아빠! 우와 최순실 얘기가 아니게 1면에 나왔어. 설날에. 설 전에 딱 신문 한 번 왔는데. 그러니까 최순실이가 처음에 고영태랑 얘기를 하다 보니까 고영태는 직설적이야 얘가. 그렇게만 얘기하는데 갑자기 차감독이 나타나지. 뭔가 배운 사람이 나타난다. 그놈이 가정법을 열나 잘 쓴 거죠. 거기에 넘어갑니다. 그래서 고영태를 버리고 차은택 감독을 그냥 우리나라 문화를 지배하는 문화 대통령으로. 그래서 지금 이 지경에 이르긴 했지만 어쨌든 너희가 인생 살면서 왜 윌류 헬프미보다 우주 헬프미가 더 공손해? 윌류 헬프미는 도와줄 수도 있고 안 도와줄 수 있을 텐데 도와줄래야. 근데 우주 헬프미는 네가 도와줄 수 없는 게 사실인데 그걸 구라치면서 네가 도와줄 수 없겠지만 인정하지만 그래도 도와주면 좋겠어 라는 거니까 우주 헬프미야. 쿠주 헬프미다. 그래서 그걸 더 공손하다고 하거든. 아, 영어에도 존댓말이 있는 거라고. 그게 바로 구라법은 그걸 해낼 수 있는 대단한 녀석이야. 영어에 누가 존댓말이 없대? 있단 말이지. 공손함이. 공손한 표현을 쓰는 것 중에 이게 또 그거야. 그럼 너희는 독해짐을 해서 문법 문제 푸는 건 되게 쉬워. 왜? 공식만 알면 되니까. 책 읽으면서 이해가 안 되는 게 없을 정도로 이거는 다 공식대로야. 그러니까 조건문하고 달리 가정법은 딱 3가지 정도만 일단 기억하면 되는데, 자, 공식이 if 플러스 주어 플러스 과거 동사.
그리고 주어 플러스 조동사의 과거. 조동사 뭐 있냐? 다 이거예요. 90%는 would, 뭐뭐 할 텐데. 10%는 could, 할 수 있을 텐데. might, 뭐뭐 일지도 모르는데. should, 해야 할 텐데. 어쨌든 이 조동사 과거 뒤에 동사 원형이 이렇게 나와. 이거를 이제 구라법 과거라고 한다. 그럼 가정법 과거라는 건 현재를 구라한 거야. 물론 이제 미래도 구라하기도 해요. 이루어질 수 없는 말도 안 될 일. 근데 어쨌든 간에 이게 가정법 과거면 가정법 과거 완료 공식도 이렇게 적어줘. if 플러스 주어 플러스 이게 헤드 pp니까 이게 과거 완료잖아. 그지? 과거 완료 공식이 헤드 pp. 이렇게 나타나고 주어 플러스 뭐야? 조동사 과거는 똑같고 have pp가 또 완료지. 그러니까 여기에 과거, 여기에 완료. 이게 합쳐져서 조동사 과거 have pp. 이거는 이제 가정법 과거 완료라고 하는 거야. 과거에 뭐뭐 했었더라면 우리도 이 상황 되게 많이 써요. 그때 뭐뭐 했었더라면 뭐뭐 했었을 텐데 이런 거 엄청 많이 쓰죠. 이게 이제 과거를 구라하는 거지. 그러니까 예를 들어서 네가 성공을 했어. 네 친구가 도와줘서 네가 해냈어. 그럴 때 네가 도와줘서 내가 해낼 수 있었어. 이렇게 표현하는 거하고 봐봐. 네가 도와줬기 때문에 내가 해낼 수 있었어 라는 표현과 거꾸로 이걸 뒤집어 볼게. 네가 도와주지 않았으면 나는 해낼 수 없었어. 전달하는 정도가 다른 거야. 엄청나게 달라. 왜? 네가 도와줬기 때문에 내가 해낼 수 있었어는 고마움이 표현되지만 네가 안 도와줬으면 나는 그걸 못했어 라고 하면 네 도움이 더 확 드러나 보이지. 그래서 구라법을 쓰는 거야. 그 전달력에 있어서 차이가 엄청난 거야. 그 말을 잘 사용하는 게 바로 독해 지문에서도 필자들은 그렇게 쓰는 거야. 그러니까 뭐 월투 가정법을 써. 만약에 필자가 딱 만약에 3차 대전이 혹시라도 발생하면 이런 표현을 썼다는 건 3차 대전이 있어서는 안 될 거라는 마음이 진짜 간곡하게 드러나는 거야. 드라마에 잘 나오는 거 있잖아. 내 눈에 흙이 들어가기 전까진 절대로 허락 못한다 이런 식으로. 요즘은 막 가면서 흙을 들고 간다네. 흙을 막 뿌리고. 그래서 부모님들도 요즘 말을 바꿔 쓰지. 해가 서쪽에서 뜨면, 그치? 일어날 수 없는 일이잖아. 근데 필자가 if the sun were to rise in the west라고 한다는 건 진짜 발생할 수 없을 만큼 그 간곡한 아주 강렬한 전달력을 거기다 주면서 뒤에 뭔가 큰 걸 전달하기 위함이야. 그래서 가정법에서는 뭔가 전달하는 이 속에 담긴 걸 찾아내는 게 중요해. 독해에서 특히나. 뭐 공식은 이대로 풀면 되니까. 근데 이런 게 있어. 과거에 뭐뭐 했었더라면 지금 뭐뭐 할 텐데 이걸 섞어놓은 게 있어. 이걸 이제 나는 짬뽕이라고 그러는데 책에서는 보통 혼합가정법이라고 하지. 최지우라고 있어. 최지우. 배용주라고 드라마 찍은 애 알지? 걔가 대치동에서 옛날에 나한테 과외를 받았었어. 나한테 뭐라 그랬냐면 떤택님하고 결혼할 테니까 떤택님 절대 결혼하지 마세요. 이렇게 얘기를 했던 애야. 그때 만약에 내가 그러마 그리고 내가 만약에 그때 if I had accepted 내가 받아들였었더라면 뭐를? 그녀의 제안을. 그럼 그때 뭐 했을 텐데? 그때 결혼했을 텐데 그럼 이걸 쓰겠지. 근데 이거랑 섞는 거야? I would be her husband now. 이렇게 섞어버리면 이게 짬뽕 된 거야. 그럼 이제 시간차를 분명 알려주겠지. 그러니까 우리도 그런 표현을 쓸 거 아니야. 야, 그 애가 그때 죽지 않고 살았으면 지금 어떨 텐데. 이런 표현을 쓸 수 있는 것이죠. 그러니까 과거 사실의 반대와 현재 사실 반대로 이렇게 섞어 쓰기도 하는 거지. 일단 여기까지가 가정법의 기본 공식대로 다 들어맞아. 수능에서는 한 번도 혼합가정법까지는 나온 적도 없어. 탭스나 토익에서는 다르지. 공식만 충실해도 충분히 되는 게 구라법. 그리고 삶에 정말 필요한 거들. 논술 쓸 때도 그렇고. 네가 만약에 회장 선거에 나가는데 조건문을 쓰는 것보다 구라법을 쓰는 게 훨씬 강렬해. 봐봐. 제가 회장이 되면 이렇게 쓰는 건 뭐야? 조건문이야. 될 수도 있고 안 될 수도 있는 거잖아. 근데 그렇게 안 하고 제가 회장이면
이렇게 할 겁니다. 이거랑 제가 회장이 되면 이렇게 할게요랑은 천지 차이야. 유세할 때도 엄청나게 차이라고. 제가 대통령이 된다면 그 사람 약한 거야. 누가 들어도 저 사람 되면 그런다는 거지 될 수도 있고 안 될 수도 있는데 이렇게 들리는데 구라법을 써서 제가 대통령이면 이따위로 안 놔둡니다 이렇게 하잖아. 엄청나게 세게 가는 거야. 그게 어감이 전달되는 게 다르다는 거지. 무슨 말인지 알겠니? 그래서 이거는 생활 속에 정말 전달력. 그래서 가정법이 탄생한 거지 괜히 너희들 문제 풀으라고 가정법을 만든 건 아니야. 그래서 구라법을 쓴다라는 걸 일단 알고서 접근하면 쉬워요. 공식에만 충실하면 되니까. 자, 88페이지 보면 나옵니다. 88페이지에 가정법 과거부터 if 주어 동사 과거형 주어 플러스 조동사 과거의 동사 원형 이렇게 나오지. 만약 뭐뭐라면 뭐뭐 할 텐데. If I were his brother, 만일 내가 그의 브라더라면 있을 수 없는 일이잖아, 그지? 근데 I인데 was를 안 쓰고 were를 써. 좌측 보세요. 가정법 과거에서는 무조건 비동사는 were를 쓴다. 100%. 근데 was를 쓸 때가 있긴 있어. 이거는 회화에서만 허용이 된다. 근데 요즘은 막 배웠다 하는 사람들도 이걸 써. 실용영어 시대야, 지금. 항상 비동사는 인칭에 I든 he든 she든 상관없이 were를 쓰는 거야, 가정법에서. 그래서 여기도 I인데 were 쓴 거지. 내가 그의 브라더라면 I would be so proud of him. 나는 그를 자랑스러워 할 텐데. 근데 밑에 직설법 써놨지. as. 그래서 as가 because야. I'm not his brother. 나는 그의 브라더가 아니니까 I'm not proud of him. 나는 그를 자랑스러워하지 않아야 할 뿐이고 전달력이 없단 말이야. 이해되니? 밑에도 as I can't solve this question. 내가 이 문제를 풀 수 없기 때문에 I can't get full marks. 나는 만점을 받을 수가 없어. 약한 거야. 그래서 가정법을 하니까 if I solved this question. 내가 이 질문을 풀어버리면 I could get full marks. 내가 만점을 받을 수 있을 텐데. 그러니까 이 질문의 중요성이 확 살아나는 것이. 확인 문제 곧바로 풀어보죠. 예문부터 해볼까? If I were richer. 내가 더 부자라면 I could help you. 나는 너를 도울 수 있을 텐데. 직설법은 내가 더 부자가 아니라서 너를 도울 수 없어. 이렇게 표현하는 것보다 이게 인심을 엄청 썼다는 얘기죠. 자, 2번은 그러면 채원이가 He might punish me. 그는 나를 벌할지도 몰라. If I made the same mistake. 공식만 충실하면 if 플러스 주어 플러스 made 과거 동사. He 주어 플러스 might 조동사 과거에 punish 동사원. 3번은 그럼 태연이가 If she were here in Korea, she would visit me right away. 만일 그녀가 한국에 지금 이곳에 있다면 그러면 사실을 알 수 있죠. 그녀는 한국 지금 이곳에 없다라는 사실도 캐치해낼 줄 알아야 돼. 이 가정법 속에서. 그 반대 사실을 알아낼 수 있다는 얘기지. 만약에 이 가정법을 섞여있는 지문에서 내용일치를 묻는다. 그럼 그 반대 사실이 진짜 존재한다는 사실을 알 수 있는 것도 She would visit me right away. 그녀는 당장 나를 방문할 텐데. 이렇게 되는 거죠. 그리고 아까 선생님이 조건문하고 과거, 가정법하고 과거하고 설명해줬는데 지금 밑에 나와요. 단순 조건문은 실제로 발생 가능한 일, 미래에 발생 가능한 일을 If she joins our team, we will win이지. 조동사를 그냥 will, 원형으로 썼단 말이야. 만일 그녀가 우리 팀에 합류하면 시간이나 조건의 부사절에서 조건 부사절이니까 will join 대신에 joins를 썼을 뿐이지. 그치? 우리는 이길 텐데, 챔피언십 결승에서. 그냥 밑에 보니까 If she joined our team, if 플러스 she, 주어 플러스 joined, 과거 동사. 그리고 we would win, 주어 플러스 조동사 과거, would win 동사 원형. 가정법 과거 공식을 맞췄으니까 그녀는 우리 팀에 합류를 안 한다는 사실이 존재를 하는 거야. 그 사실을 뒤집으면서 합류하면 이길 텐데 안 하고 있으니까 우리 질 거라는 내용이 안에 담겨 있는 걸 알아야지. 그녀의 중요성이 확 부각되죠. 그녀가 합류하면 이길 텐데 합류하지 않아서 우리는 이길 수 없다라는 사실인 거야. 자, 그럼 구라법 과거 완료. 과거 사실과 반대되는 상황이나 실현하지 못한 일. 어쨌든 구라란 말이죠. 과거에 대한. 그래서 if 플러스 주어 플러스 had pp에 주어 플러스 조동사 과거 뒤에 have pp가 오는 거야. 그럼 if I hadn't reminded him, he might have forgotten the meaning이라는 건 원래 직설 상황이
as I reminded him, 내가 그에게 상기시켜 줬기 때문에 he didn't forget the meeting. 그는 회의를 잊지 않았어. 이게 과거 사실인데 if I hadn't reminded him, 내가 그에게 생각나게 해주지 않았었더라면 he might have forgotten the meeting. 그는 회의를 잊어버렸을지도 몰라. 밑에 보면요. as I didn't tell the truth, 내가 사실을 말하지 않았었기 때문에 it didn't save me any trouble. 그 사실을 말하지 않았다는 사실을 이투로 받았지. 그것은 나에게 어떤 수고도 덜어주지 않았어. 그래서 구라법을 치니까 if I had told the truth, 내가 진실을 말했었더라면 it would have saved me a lot of trouble. 그것은 나에게 많은 수고를 덜어줬을 텐데. 그런 거지. 자, 확인 문제 풀어볼까요? 그러면 유진이가 if you arrived earlier, you might have gotten a good seat. had arrived. 과거 완료 썼죠? 만일 네가 좀 더 일찍 도착했었더라면 너는 좋은 자리를 차지했을지도 모르는데. 자, 그럼 2번은 은진이가 he blank said that if he had read the book. wouldn't have. 그치? wouldn't have said. 가정법 과거 완료잖아. 만약에 그가 그 책을 읽었었더라면 그는 그렇게 말하지 않았을 텐데. 그러니까 그 책을 안 읽었으니까 그렇게 말했다는 사실을 역으로 캐치할 수 있는 거지. 그럼 3번은 유연이가 if I had concentrated more on the game, I could have hit a timely hit. timely hit 하면 적시타죠, 적시타. 이대호가 이제 롯데로 들어왔으니 롯데가 지금 부활하려나? 내가 그 경기에 좀 더 집중했었더라면 나는 적시타를 칠 수 있었을 텐데. 그럼 사실은 그 경기에 집중을 안 했었기 때문에 적시타를 때리지 못했을 때 아쉬워서 하는 표현이겠죠. 자, 그 다음에 혼합가정법. 짬뽕 가정법이 나옵니다. 앞에는 if 플러스 주어 플러스 had pp, 즉 과거 사실에 관된 가정법 과거 완료. 근데 뒤에는 주어 플러스 would, might, could, should가 빠지긴 했지만 동사 원형. 가정법 과거가 섞였지. 과거에 뭐뭐 했었으면 지금 뭐 할 텐데. 그래서 밑에 예문을 보니까 as I didn't continue to study, 내가 공부를 계속하지 않았었기 때문에 I'm not a professor, 나는 지금 교수가 아니야. 그러면 if I had continued to study, 내가 과거에 공부를 계속 했었더라면 I would be a professor now 정도가 넣어주면 좋죠. 나는 지금 교수일 텐데. 과거에 뭐 했더라면 지금 뭐 할 텐데. 밑에 예문 볼까요? As you complained a lot, 네가 불평을 많이 했었기 때문에 she is upset, 그녀는 지금 속상해 있어, 언짢아 있어, 화나 있어. If you hadn't complained so much, 네가 그렇게 많이 불평만 안 했었더라도 she wouldn't be upset, 그녀는 기분이 나쁘지 않은 상태일 텐데. 동영이 차례인가? 확인 문제 1번. If he blank studied less, he couldn't attend that school now. had studied, 과거의 반대죠. 그가 공부를 덜 했었더라면 그는 지금 그 학교에 못 다닐 텐데. 그럼 2번은 수영이 If I had watched that show, I would understand the joke. 이것도 혼합이죠. 내가 그 쇼를 봤었더라면 나는 그 농담을 이해할 텐데. 과거에 봤었더라면 지금 이해할 텐데. 혼합된 거죠. 그 다음에 승호가 If you had done what I said at the time, you wouldn't have been을 쓰면 뒤에 보세요. said today. 앞에는 시간 차이를 보여주기 위해서 at that time, 그 당시에 하니까 이게 과거라는 거 알 수 있죠. 그때. 근데 뒤는 뭐가 나와? today가 나와. 오늘. 그럼 이건 지금인 거지. 그러니까 어떤 가정법이야? 혼합된 거지. 그럼 뭘 써야 돼? 그냥 wouldn't be겠지. 그때 내가 말했던 걸 네가 했었더라면 너는 오늘 슬프지 않을 텐데 이런 거지. 그래서 가정법 과거 완료와 혼합가정법은 그렇게 앞뒤 공식을 맞춰보면 된다. If we hadn't missed our flight, if 플러스 주어 플러스 had pp의 부정인 거고 뒤에 would have arrived, 조동사 과거의 have pp니까 가정법 과거 완료 공식이었던 거고 우리가 비행기를 놓치지 않았었더라면 우리는 6시 전에 도착했었을 텐데 과거 조건, 과거 사실 그거를 구라한 거예요. 근데 밑에를 보니까 if we hadn't missed our flight 해서 앞에는 가정법 과거 완료야. 만약 우리가 비행기를 과거에 놓치지 않았었더라면 we would be in Spain now가 있지. 시간 차이를 알려준단 말이죠. 우리는 지금 스페인에 있을 텐데. 이렇게 짬뽕되어 있는 걸 알려주는 단서가
시간 차이를 알려주는 게 분명 존재를 하게 되어 있단다. 수능에서는 아직 나온 적도 없지만 토익이나 탭스에서도 분명 알려주는 단서가 있을 거고. 그 다음에 이제 위시 가정법하고 as if 가정법은요, 요거랑 좀 다르단다. 뭐만 알면 되냐면, 지금까지는 현재 사실의 반대, 과거 사실의 반대, 이런 식으로 가정법 각을 했는데, 이번엔 좀 달라요. 그러니까 애초에 공식부터 말해주자면, 주어가 있고, 이 wish라는 동사가 있을 거야. wish. 저는 책에서는 wish를 다루지 않아, 아예. 일부러. 왜? 복잡해 보이니까. 위시 뒤에는 그래서 절대로 가정법만 와. 위시 대절 뒤에. 위시는 가정법을 뒤에 달고 쓰는 위시인 거야. 호프는 직설법이 오잖아. 호프는 희망적으로 있을 수 있는 걸 바랄 때 쓰는 동사고, 위시는 이미 구라를 칠 때, 도저히 이루어질 수 없는 일일 때 위시 쓰는 거야. 그러니까 I wish you a Merry Christmas 사실은 거기는 사형식이라서 그렇지 대절이 아니지. 위시 뒤에 주어 동사 나올 때 그렇다네. 그리고 또 하나가 있는데 주어가 나오고 동사가 나오지. 왜냐면 이게 다 동사니까. 이 앞에 동사를 잘 맞춰야 되고, 그럼 얘는 접속사인 거야, that가. 그런데 여기 이제 as if나 as though가 마치 뭐뭐처럼 가정법이야. 이제 as if 가정법, as though 가정법 또는 wish 가정법이라고 하는데, 그때는 이 앞에 as if, as though 앞에 있는 동사나 wish 동사, 이걸 기준으로 이 뒤에는 이것들이 다 접속사잖아. 지금 접속사가 존재하는 이유는 뒤에 이제 주어가 나오고 동사 자리에 가정법 과거가 나오느냐, 가정법 과거 완료가 나오느냐. 역시 두 개야. 이거 달라. 그런데 여기서는 현재 사실의 반대, 과거 사실의 반대로 따지는 게 아니라 이 동사들하고, 왜냐면 시점이 같은 거면 그냥 가정법 과거를 쓰는 거고, 이 동사들보다 더 전의 얘기를 얘기하는 거면 가정법 과거 완료를 씁니다. 자, 예를 들어보자. 어제 노인을 내가 하나 만났어. 어떤 노인분이 이야기를 하시는 거야. 근데 그 노인이 아기인 것처럼, 할아버지 연세가 어떻게 되세요? 여기 적고 들어가셔야 돼요. 연세가 어떻게 되세요? 그랬더니 떼딸 그러는 거야. 할아버지가 떼딸. 아마 치매가 오셨는지 뭐 어쨌든지 간에 아기처럼 말했어. 자, 여기에 과거 쓰겠니? 과거 완료 쓰겠니? 할아버지, 그 노인은 말씀하셨는데 마치 본인이 아기인 것처럼 말씀하셨어. 뭘 쓰는 거야, 그치? 과거는 과거라도 과거 사실의 반대라고 이걸 쓰는 게 아니라 말했던 그때랑 자기가 아기처럼 굴었던 그때랑 같은 시점이니까 이때는 과거 사실의 반대 과거 완료 쓰는 게 아니란 말이야. 알겠니? 그러면 이건 언제 쓰느냐? 이거는 봐봐. 내가 유감스럽다라는 뜻이야. I am sorry. 네? 어제 생일 파티에 오라 그랬는데 내가 안 갔어. 근데 생일 파티에 갔다 왔던 애들이 다 선물을 받았는데 최신 핸드폰 하나씩 다 공기계로 다 받아온 거야. MP4 플레이어 또 하나 최신씩 다 받아왔어. 그리고 블루투스 최신으로 또 하나씩 다 받고, 자동차 한 대씩 받았어. 집 한 채씩 받았어. 난리가 난 거야. 어쨌든 간에 너무 갔어야 되는 파티를 못 간 거야. 즉 내가 파티를 안 간 거야. 야, 그랬더니 내가 파티에 가지 않았던 게 미안하다가 아니라 유감스럽다. 그렇게 유감스럽다를 어떻게 바꾸냐면 보통 주어 wish로 바꾸는 거야. 좋을 텐데 뭐 했으면 생략한단 말이야, 보통 대절을. 그럼 이때는 뭘 쓰겠니? I didn't attend the party를. 유감스러운 건 지금이야. 파티를 안 갔던 건 과거야. 그러니까 더 전이지. 이때 뭘 쓰는 거야? 가정법 과거 완료를 써. 그럼 어떻게 돼? I 어떻게 돼? I 그렇지. had
attended 이렇게 씁니다. 아, 파티에 참석했었더라면 좋을 텐데. 이 속에서 뭐를 알 수 있어야 된다고? 내가 파티에 참석을 안 한 것에 대해서 안타까워하고 있음을 알 수 있다는 얘기지. 그게 이제 위시 가정법이나 에즈이프 가정법인데 사실 이 가정법은 이제 죽은 가정법이야. 네이티브들이 이렇게 구라인 게 분명하잖아. 할아버지가 아기처럼 말했다. 근데 그냥 버젓하게 회화에서만 쓰는 게 아니라 아예 수능 시험지에도 구라법 상황에 직설법처럼도 막 써. as if, as도. 더 이상 이건 한물 간 거고 네이티브들도 아예 직설법, 가정법을 안 가리고 쓴 지가 한참 됐단 말이야. 그게 이제 바뀌는 언어의 과정이고 우리나라는 그게 좀 더딘 것뿐이야. 시험 때문에 남겨둔 잔재지. 책들이 이걸 아예 없애지 못하고 있는 이유이기도 하고. 어쨌든 위시는 근데 100% 알아야 돼. 위시 대에는 대절 나오면 무조건 둘 중 하나야. 직설법 쓰는 애는 가방끈 짧은 애들인 거야. 네이티브들. 몰라서 쓰는 애. 호프 쓸 자리에 위시를 잘못 쓰는 애들인 거지. 위시는 절대로 대절 뒤에 주어 동사 나오면 무조건 가정법을 써야 되는 게 문법에서. 알겠니? 그대로예요. 보세요. A에 보니까 이 이루기 힘든 바람이나 과거일에 대한 아쉬움이 표현하는데 I'm sorry는 지금이야. 그리고 I can't help her prepare the party야. 내가 그녀가 파티 준비하는 걸 도울 수 없다는 게 유감스러워. I'm sorry도 현재, can't help도 현재. 그래서 그냥 가정법 과거 쓰면 돼. I wish I could help her prepare the party. 근데 밑에 보니까 I'm sorry는 지금이야. 유감스러워. 근데 Tom didn't marry Jane이야. 아, 난 유해진하고. 네? 그 이학생 통과인데 이름을 안 썼어. 20개 누구였지? 최현이었나? 유현이었나? 20개. 유현인가? 오케이. 유현이 오로케, 예본이 오로케. 잘했어. 듣기 제출하람 장영서 목요일까지 밀린 것 태우기로 함. 단어 11에서 20주. 원익이 워크북 투부정사 일부 동명사 일부. 듣기는 해온다고 했으니까. 조유진이 또 많네. 올림푸스 1에서 3, 듣기 11에서 24. 듣기. 아, 너 mp3 파일 문제 있다 그랬지. 오늘 끝나자마자 바로 새 거를 보내주면 되고. 찬호, 너가 또 문제네. 목요일까지 한다 그랬지? 올림포스, 듣기. 단어 통과는 윤동영, 이태구, 조원익, 이름 안 쓴 20개는 유현익? 20개였지. 이렇게. 야, 이제 새해도 됐으니까, 이제 밀리지 좀 말자. 할 거 탁탁 하는 게. 그거 알아? 우리 원장님이 해주시는 말 중에 너희들 올라오다 보면 뭐 공부가 가장 안전하고 그 있지? 지혜와 뭐 뭐라 그럴까? 성공을 얻을 수 있는 가장 안전한 방법이 공부다 이런 거 써놨잖아. 그거보다 더 중요한 말씀을 나한테 해주신 게 있는데 그게 내 가슴에 팍 박혀있는 게 하나 있어. 예비고1 너네들처럼 다 열심히 해. 고3까지 다 열심히 해. 근데 뭐가 있는 줄 알아? 미리 열심히 하는 사람 많잖아. 미리. 고등학교 졸업하고 대학 붙으면 단 거 같지? 대학 들어가서 그 이후에 네가 정말 택한 걸 미리 준비되어 있는 사람과 안 돼 있는 사람이 나뉘는 거야. 그럼 대학 졸업할 때까지 대학생들 또 연락 취업 준비하지? 그럼 대학 졸업하면서 졸업 이후에 할 일이 대비되어 있는 사람과 안 돼 있는 사람이 구별이 되는 거야. 한 걸음 그 이후께 준비되어 있느냐 안 돼 있느냐. 그러니까 미리 열심히 하는 사람은 많잖아. 중요한 거. 잘 생각해보면 닥쳐서 하는 건 누구나 다 열심히 해. 60만이야 니네 똑같이. 예를 들어서 지금 같은 예비고일들이 1학년들이 이제 딱 고등학교 들어와서 3년을 지내는데 60만이 일제히 해. 거기다 이제 재수생들이 몇 만이 더 붙여지겠지만 다 열심히 하는데 그건 거기서 차이 안 나. 1학년 때는 적어도 2학년, 3학년 그 이후에 대학생이 돼서 나는 내 인생에 내 직업을 갖게 돼서 나중에 내가 무엇을 할지를 미리 열심히 하는 사람은 많지 않다는 거죠. 그러니까 네가 나중에 진짜 경쟁력 있게 요즘 뭐 대학 들어가면 뭐 해야 하고
아니 고등학교 때 자퇴하고 무슨 뭐 창업해서 뭐 그런 친구들 얘기도 많이 나오고 이런 세상이지만 미리 뭔가를 네가 계획하고 있으면 그 앞에 열심히 하는 사람 많잖아. 그거 잘 생각해. 지금 닥친 거 열심히 하는 사람 수도 없이 많아. 거기서는 다 비슷하거든. 난 그게 가슴에 되게 와닿더라. 자, 아무튼 그런 거고 보세요. 또 시행착오로 직접 경험해야 얻을 수 있는 교훈이라. 자, 그래서 I'm sorry Tom didn't marry Jane. 내가 유해진 얘기한 거야. 그 김혜수라고 있잖아요. 자기는 이제 대한민국에서 잘 나가는 여배우지. 근데 유해진은 못생겼다 그러지 사람들이 겉으로. 근데 그 사람의 뷰티를 봐서 나는 김혜수가 야, 저 애 역시 대단하다. 유해진의 겉모습을 본 게 아니라 그 사람이 예술에도 되게 조예가 깊고 책도 많이 읽고 그런 것 때문에 사람들한테 평이 높아. 아, 그 내면적인 아름다움을 진짜 볼 줄 아는 저 여자 선택 진짜 대한민국이 최고다. 돈 많은 대기업 재벌, 그지? 아, 뭐, 혼자하고 결혼했다가 이혼하고 그런 겉만 보고 했던 사람들보다 진짜 행복하게 잘 살 거다 했는데 헤어졌다. 내가 얼마 전까지 얘기했던 김태희와 비는 헤어질 줄 알았는데 나를 한 방 먹이던데. 와, 몰래 조촐하게 결혼식을 했죠. 행복하게 잘 살게. 여기저기 막 소문을 다 물리치고 찌라시에 나오는 그런 것들은 다 역시 거짓이었다는 걸 보여준 건지 어쨌든 행복하게 잘 살겠죠. 그리고 여기도 지금 그 얘기인가 봐. 탐 크루즈 뭐 탐인가? 탐이 제인과 결혼 안 했던 건 과거인데 I'm sorry는 현재야. 그래서 더 전이니까 I wish Tom had married Jane을 해서 아, 탐이 제인과 결혼했었으면 좋을 텐데. 여기엔 등장하지 않지만 이게 이제 과거 사실에 반대를 하더라도 위시 가정법을 쓰면 쓸 때가 있긴 있는데 그래도 참고를 해도 I was sorry 웬만한 책에서 건들질 않아요. 자, 위시트라는 표현 자체가. 그지? I was not strong. 어제 있었던 일이야. 어제 내가 마음에 들어하는 그녀가 무거운 가방을 낑낑 메고 왔어. 제가 들어드릴게요. 힘이 안 돼. 그녀는 그래도 여기까지 끌고 왔는데 그걸 못 들고 이러고 있어. 그런데 나의 경쟁자 라이벌 그치 B 같다고 돼. 제가 들어드릴게요. 아시죠? 속이 얼마나 상하냐, 그치? 그 상황이야. 유감스러웠던 거 어제고 내가 강해지 못했던 것도 어제야. 그러니까 이때는 위시가 아니라 위시트를 쓰는 거고 그리고 과거 사실이 중요한 게 아니라 이거랑 시점이 같은 게 중요해. 그럼 그냥 I were strong인 거야. 과거 사실의 반대를 가정법 과거를 쓰지 않는 건 아까 여기서도 마찬가지지만 같은 시점일 땐 그냥 가정법 과거를 쓰는 거야. 그게 바로 위시 가정법과 as if 가정법. 웬만한 책에서는 지금 이 책에서도 건들지 않았잖아. 그렇지? 자기들이 항상 말하는 가정법 과거가 현재 사실의 반대 이런 것과 위배가 되는 거기 때문에. 이 책에는 안 나왔지만 이런 것도 있다고. 비투용법에 예전 우리가 했던 거 기억나죠? 드라마에 보면 the sun were to rise. 그럼 미래인데도 불구하고 이렇게 쓴단 말이에요. in the west. 만일 해가 서쪽에서 뜬다면 I would marry. 결혼하겠니 안 하겠니? 절대 안 하지. 지구에 종말이 오는 거잖아. 해가 동쪽에서 뜨는 것도 아니고 해가 서쪽에서 뜬다면 미래에 발생할 일인데도 이렇게 이걸 가정법 미래로 쓰는 사람들도 있고 그냥 가정법 과거로 쓰는 사람들도 있어. 이거랑 굳이 차이가 있어? 가정법 과거의 공식으로 rise wose니까 해가 서쪽에서 뜨면 너랑 결혼할게. 가정법 과거에 맞춘 거잖아. 근데 이걸 be2에 were to까지 쓴다는 건 필자의 그 강한 언중력이 엄청 센 거야. 절대 일어날 수 없는 일이니까 이런 일은 절대 없다라는 걸 쐐기를 박는 거지. 흙에 눈이 들어가도 그 표현이랑 똑같잖아. 해가 서쪽에서 뜨면. 여기 뭐 따로 다루진 않았지만 그런 것도 있어. 그래서 여기 as if 가정법하고 wish 가정법은 일단 주어 동사에 있는 앞에 주절에 있는 동사랑 뒤에 시점만 잘 보면 되는 것이. 확인 문제. 누구까지 했지? 은진이 했고 유진이 했지. 그러면 승우 했나? 승우 했고 수영 했나? 동현이도 했고
원익이 갈 차례네, 그지? 원익이 확인 문제 1번. I wish that I was wrong. had admitted. 내가 틀렸다는 걸 인정했었더라면 좋을 텐데. 그럼 인정 안 했어서 지금 후회하는 거지. 최순실이 봐봐, 이제 위증죄 덧붙여지니까 최종 몇 년이나 살아올려나? 무기징역 나올 거니? 무기징역 해고 구원파들이 또 밥은 많이 넣어주겠네. 건드리지 못한 게 그 종교를, 구원파가 더 큰 거죠, 사실은. 종교를 함부로 건드리지 못하잖아. IS가 왜 소탕이 완전히 안 되니? 종교 집단이니까. IS니까. 왜? 종교 지도자? IS 대장 죽이면 또 나오고, 또 죽이면 또 나오고, 또 나오고, 계속 이렇게 나와. 종교를 없앤다는 건 거의 불가능에 가까우니까 그렇죠. 자, 2번. IUCC. 그러면 찬호. 케어드죠. 위시 뒤엔 무조건 생략되면 가정법 가격이 못 나온다 그래서 나는 그녀가 외모를 좀 덜 신경 쓰면 좋을 텐데. 그 다음에 태규가 I wish I 네? 3번 him last night. 매트니 나는 그를 지금 만나면 좋을 텐데 할 때 매트 쓰는 거야. 같은 시점입니다. I'm sorry고 뒤에 보니까 last night 있지. 어젯밤에 만나 썼으면 좋을 텐데. 헤드매트를 쓰는 거야. 그래서 시점의 차이를 꼭 확인해라. as if는 똑같아, 위시랑. 밑에 봐봐. She talked as if liked 하나. She talks as if he liked 하나. as if 대신에 뭘 써도 된다고? as? 똑같은 거야. as if, as도 마치 뭐뭐인 것처럼. 뭐랑 구별해야 돼? even if, even though랑 달라. even을 쓰면 비록 뭐뭐일지라도야. even if나 even though는 이건 양보라고 하지. 이건 비록 뭐뭐이지만 비록 뭐뭐일지라도 이렇게 쓰이는 거고, as를 썼을 때 마치 뭐뭐인 것처럼, like, 접속사 like처럼. 그래서 오른쪽에 설명이 나오잖아요. In fact, he doesn't like her. In fact, he didn't like her. So doesn't like는 현재, didn't like는 과거야. 근데 앞에 보니까 talks도 현재, doesn't like도 현재. 그래서 같은 시점이니까 가정법 과거. 그리고 밑에 문장도 talk to도 과거, didn't like to 과거. 그래서 가정법 과거. 똑같단 말이야. 현재 사실에 과거 사실의 반대를 맞추는 게 아니라 talks 하는 시점과 같은지 talk to 하는 시점과 같았는지 이걸 따져서 그녀는 그가 자신을 좋아하는 것처럼 짓거린다. 그녀는 그가 자신을 좋아하는 것처럼 짓거렸다. 이렇게 같은 시점이라는 걸 알려줄 때 as if 가정법 과거를 쓰는 거고, 그 다음 그 밑에 건 act하고 acted가 act가 현재야. 근데 오른쪽 보니까 something happened는 과거야. 그래서 he acted as if nothing had happened. 아무 일도 없었던 듯이 행동한다. 그리고 밑에도 acted도 과거인데 오른쪽 something had happened는 과거 완료야. 더 전 시점을 포함한다라 그래서 he acted as if nothing had happened. 아무 일도 없었던 듯 행동했다. 그것만 잘 기억하면 된다는 얘기지. wish 가정법과 as if 가정법은 앞에 있는 동사 시점과 같으냐 더 전이냐. 그러면 영서 차례지. He talks as if he there. In fact, he doesn't live there. lived 쓰는 거야, 그지? talks도 현재, doesn't live도 현재. 같은 시점이니까 그는 그곳에 사는 것처럼 떠든다. 자, 2번은 she acts as if she blank a teacher. In fact, she wasn't야. 뭘 쓰겠니? 아무나. hadbeen이지. act는 현재인데 wasn't는 과거니까. 그녀는 과거에 선생님도 아니었는데 선생님이었던 것처럼 행동한다. 3번은 he always me as if I were a child. In fact, I'm not a child겠지. 나는 어린이도 아닌데 어린아이처럼 나를 취급해. 그럼 뭘 써? He always treat 를 쓰면 되겠죠. as if I were 썼다는 건 같은 시점이니까 treat. 자, 그리고 이제 주의할 가정법은요, 다음 시간에 마저 할 거고, 주의해야 할 가정법은 사실상 원래 신사고 오늘 가정법 풀어오라 그랬는데 다음 시간에 한 번 더 줄 테니까 이건 숙제 하나 빼주는 거나 다름없지. 그러니까 목요일이니까 밀린 것 좀 철저히 하고 워크북은 가정법 끝까지 풀어오세요. 별거 없어요. 올림포스
그리고 듣기 어휘 홈페이지에도 다 올라가 있는 거고, 그리고 유진이는 듣기 파일이 선생님이 다시 한번 보내주는 거 그거로 꼭 해오고, 또 아까 숙제책 받아야 되지만 다시 한번 불러준다. 승호가 워크북 분사랑 가정법 해야 되고, 단어 19에서 24 재신 거 알죠? 채원이가 듣기 18에서 24 많이 밀렸다 너. 그리고 단어는 계속 쓰고 있지? 네. 좀 더 써야 된다. 태규는 다 좋고, 채연이가 워크북 분사 일부. 그렇지. 가정법 안 돼 있으니까 가정법 목요일까지 다 하는 되고, 영서 듣기 밀린 거 목요일까지 해오기로 했고, 단어 11에서 20 뭐 토요일날 와서는 하고 있지만 하여간 좀 더 이왕이면 안 밀리게 좀 한번 해봐. 단어도 조금씩 좋아지고는 있는데, 원익이는 투부정사 일부랑 동명사 일부, 그리고 듣기 18하고 21, 22. 유진이가 워크북 분사 일부, 올림푸스 1에서 3. 듣기 그것 때문이었고, 단어 19에서 24. 찬호 분사 일부가 안 돼 있고, 올림푸스는 목요일날까지 한다 그랬고, 듣기도 책 가져온다 그랬지. 단어는 뭐 몇 개 없네. 19에서 22. 수영이가 워크북 분사 그리고 가정법 해야지 이제. 네. 태연이는 오로케이 다음 시간에 빠바 가져오기 잊지 말고. 그리고 단어 통과학생 동영이, 태규, 원인이, 유현이. 오케이. 좋습니다. 이건 유선이 거였고, 아 이것도 이름 났었나? 이거 누구지? 플러스 97 쓴 거. 찬호 거하고, 이거는 선생님한테 자, 뒤로 넘겨줍시다. 채환이 거 뒤쪽으로, 유현이도 이쪽, 유현이, 태규는 이쪽 줄로 넘겨주시고요. 원진이 이줄, 채환이 뒤로 좀 넘겨줘. 유현이, 수영이, 태연이, 동영이, 유진, 영석, 승호. 그리고 듣기 빠바 영석. 이제 빠바는 다 된 거냐 그럼? 원이 유진이 여기 은진이, 흰글씨, 태규, 유현이, 수영, 공연, 하나가 승우. 오케이, 수고했습니다. 질문, 추가 질문 있는 사람 나왔고요. 네.